everyone. Today I am discussing about the paper number 501 of TYBSc Microbiology. The paper name is Immunology and Medical Microbiology. First of all, what is immunology and what is medical microbiology? The immunology is the study of our immune system, and medical microbiology is when medical science deals with the microbes, that is called medical microbiology. In the first chapter is immunity and immune disease. First, what is immunity? Immunity is to prevent or to protect against pathogen, that is called immunity. Or immune system is complex and networking structure made up of cells, organs and tissue, that is called immune system. Then types of immunity. There are three main types of immunity: innate immunity, acquired, adaptive immunity, and passive immunity. Innate immunity, or we can say is natural immunity. Innate immunity receiving from by born or is by birth. It includes the external barriers of the body like skin, mucous membrane, nose, throat, and the gastrointestinal tract. The innate immunity, or we can say first line of defense. Then adaptive immunity. Immunity develops throughout our life. Involves lymphocyte. Adaptive immunity involves lymphocyte. Take part in this immunity and prevents the disease. There are two types of lymphocyte: B cell and T cell. B cell matured in bone marrow and T cell matured in thymus. B cell are also divided into two types: plasma cell and memory cell. Plasma cells and memory cells. Immunity because of B cell we call humoral immunity. Then T cell are divided into two types: T helper cell and T cytotoxic cell. T helper cell and T cytotoxic cell. The immunity because of T cell we can call it cell mediated immunity. Then passive immunity. Immunity borrowed from another source. For example, mother's milk. That type of immunity we can call short period of time immunity. Then lymphoid progenitor cell and myeloid progenitor cell. Lymphoid progenitor cell, B cell, T cell, nature killer cell and dendritic cell. In myeloid progenitor cell, monocyte, eosinophile, neutrophile, basophile, platelets and erythrocyte. Functions of immune cell. Monocyte, first of all, monocyte we also call macrophage. The functions of monocyte is phagocytosis. They can do phagocytosis process in killing the pathogen or destroy the pathogen. Then basophiles, they are responsible for immediate hypersensitivity. They can immediately react against pathogen, so we can call immediately hypersensitivity. And then neutrophile, they also do the process of phagocytosis and destroy the pathogen. Then eosinophile is responsible for anti-parasitic. Anti means against and parasitic means those organisms who cause disease intracellularly. So eosinophile is anti-parasitic. Platelets. Then platelets help for blood clotting. And then erythrocyte is responsible for oxygen and carbon dioxide transportation. Then functions of lymphoid progenitor cell. Then lymphoid progenitor cell, the T cell it helps the cytotoxicity. Cytotoxicity means when cell release some kind of toxins to destroy the organism, that is called cytotoxicity. So T cell are responsible for cell cytotoxicity and delayed type of hypersensitivity. They also generate memory cell. Memory cell recognize the antigen or pathogen to destroy the pathogen.
Then B cell are also divided into plasma cell and memory cell. The plasma cell produce antibody and memory cell recognize the antigen specifically and destroy antigen. Then natural killer cell is killing the abnormal cell. Then organs of immune system, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. In the primary lymphoid organs, bone marrow and thymus are there, and in secondary lymphoid organs, spleen, lymph node, tonsils, gall, gall are there. Gall means the gut-associated lymphoid tissue. Hello everyone. Today we will discussing about the paper number 501 of TY BSc Microbiology. Paper number 501 is Immunology and Medical Microbiology. જે પેપર નંબર 501 છે એમાં 5 ચેપ્ટર છે. એમાં જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે એ ઇમ્યુનિટી એન્ડ ઇમ્યુન સિસ્ટમ. ઇમ્યુનિટી એન્ડ ઇમ્યુન સિસ્ટમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ચેપ્ટરમાં જે કન્ટેન્ટ છે પહેલા છે ઇન્ટ્રોડક્શન છે ઇમ્યુનિટીનું. ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇમ્યુનિટી, ટાઈપ્સ ઓફ ઇમ્યુનિટીમાં નેચરલ ઇમ્યુનિટી, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી, હર્ડ ઇમ્યુનિટી, ઇન્નેટ ઇમ્યુનિટી એન્ડ સ્પેસિફિક ઇમ્યુનિટી. Then structure, functions and properties of immune cell. Structure, functions and properties of immune organs and characters of immune system. આ જે છે આટલું એનું કન્ટેન્ટ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટોપિક 1.1 ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇમ્યુનિટી. What is immunity? Immunity refers to the resistance exhibited by the host towards the injury caused by microorganism and their product. Immune response is concerned with the reaction of body against any foreign particle known as antigen. જે foreign particle છે આપણા બોડી ઉપર અટેક કરે છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ એન્ટીજન. એન્ટીજનમાં કોઈ પણ હોઈ શકે, બેક્ટેરિયા છે, વાયરસ છે, or protozoa or every organism has basically two types of resistance, natural and acquired. જે natural and acquired છે two types of resistance, or we can say immunity. The body has natural resistance to infections to a certain degree. It can be increased specifically by some practical method known as immunization. જે આપણે ઇમ્યુનિટી છે એને આપણે અમુક પ્રેક્ટિકલ મેથડથી ઇમ્યુનિટી છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ, જે આપણે એને કહીએ ઇમ્યુનાઇઝેશન. The word immunity was originally coined to define the state of insusceptibility or complete resistance to infection. Immunity depends upon various ફેક્ટર. ઇમ્યુનિટી છે એ બધા અલગ અલગ ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે પર્ટિક્યુલર કોઈ વ્યક્તિ છે તો એની ઇમ્યુનિટી કેટલી હશે. તો અલગ અલગ જે ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એમાં પહેલું છે હોસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ. જે પહેલા સૌથી પહેલું છે કે હોસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ. હોસ્ટનો રેઝિસ્ટન્સ પાવર કેટલો છે. હોસ્ટનો રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારે હશે તો ઇમ્યુનિટી છે કેવી હશે, વધારે હશે. ધેન ડોઝ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ, હાઉ મચ ઓર્ગેનિઝમ આર અટેક, કેટલા ઓર્ગેનિઝમે અટેક કરેલું છે એના ઉપર પણ ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓર્ગેનિઝમનો ડોઝ વધારે હશે તો ઇમ્યુનિટી છે એ બહુ કામ નહીં કરે. વિરુલન્સ ઓફ ઓર્ગેનિઝમનો વિરુલન્સ પાવર કેટલો છે. જો ઓર્ગેનિઝમનો વિરુલન્સ પાવર વધારે હશે તો એ ઓર્ગેનિઝમ છે એ ઝડપથી અટેક કરી શકશે અને ડિઝીઝ છે એ ફેલાવી શકશે. ધેન રેઝિસ્ટન્સ કેન બી ઇનહેરિટેડ. ઇનહેરિટેડને આપણે નેચરલ ઓર ઇનેટ ઇમ્યુનિટી પણ કહી શકશું. એન્ડ એક્વાયર્ડ એઝ એ રિઝલ્ટ ઓફ પ્રીવિયસ ઇન્ફેક્શન ઓર ઇનોક્યુલેશન. જે ઇનહેરિટેડ છે અથવા જે નેચરલ ઇમ્યુનિટી છે એ આપણે બાય બર્થ મળશે. ઓર જે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી છે એઝ એ રિઝલ્ટ ઓફ પ્રીવિયસ ઇન્ફેક્શન. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી ક્યારે જનરેટ થશે કે પહેલા ક્યારે ઇન્ફેક્શન થયું હોય એના એ જ ઓર્ગેનિઝમ બીજી વખત જ્યારે આપણા બોડી પર અટેક કરશે ત્યારે એની અગેન્સ્ટમાં આપણા બોડીમાં શું જનરેટ થશે, એન્ટીબોડી જનરેટ થશે. અને એન્ટીબોડી છે એ એન્ટીજન સામે રિએક્શન આપશે અને એન્ટીજનને ડિસ્ટ્રોય કરશે. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી કેન બી એધર એક્ટિવ ઓર પેસિવ. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી છે એ એક્ટિવ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે અને પેસિવ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે. નેચરલ એન્ડ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી કેન બી ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ વેરિયસ કેટેગરીઝ. એક્વાયર્ડ અને નેચરલ ઇમ્યુનિટી છે એના ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ ઇમ્યુનિટી, નેચરલ, એક્વાયર્ડ, હર્ડ, ઇન્નેટ એન્ડ સ્પેસિફિક ઇમ્યુનિટી. એમાં જે ફર્સ્ટ છે નેચરલ ઇમ્યુનિટી. Natural immunity, this is inherited resistance to infection and not acquiring during lifetime of individual. આવી ઇમ્યુનિટી છે કે જે કેવી છે કે નેચરલ છે કે ડ્યુરિંગ લાઈફ ટાઈમ દરમિયાન આપણે નહીં મળે, કેવું છે બાય બર્થ મળશે. ઇટ ઇઝ કન્સર્ડ વિથ સ્પીસીસ, રેસીસ, individuals or herd depending upon their constitutional
મેકઅપ એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. પેલું છે સ્પેશિયલ ઇમ્યુનિટી. સમ સ્પીસીસ આર રેઝિસ્ટન્સ. આ ટાઈપની જે ઇમ્યુનિટી છે કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? સ્પીસીસ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે અમુક સ્પીસીસમાં એ ઇમ્યુનિટી હશે, અમુકમાં નહીં હોય. સમ સ્પીસીસ આર રેઝિસ્ટન્સ ટુ ઇન્ફેક્શન ઓફ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનિઝમ વાઇલ સમ અધર સ્પીસીસ આર સેન્સિટિવ. કેવું થશે કે અમુક જે ઓર્ગેનિઝમ છે એનાથી એક સ્પીસીસ સેન્સિટિવ હોય તો બીજી સ્પીસીસ છે એ સેન્સિટિવ ના હોય. વન સ્પીસીસ ધેટ ડુ નોટ સફર ફ્રોમ પર્ટિક્યુલર ડિઝીઝ વિચ ઇઝ કોમનલી ફાઉન્ડ ઇન અધર સ્પીસીસ. આમાં કેવું થશે કે એક જે ડિઝીઝ છે એક સ્પીસીસમાં હશે તો બીજી સ્પીસીસમાં એમાં નહીં હોય એ ડિઝીઝ, બરાબર. એટલે પર્ટિક્યુલર સ્પીસીસ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે ડોગ, ગોટ, શીપ, હોર્સ આર ઓલવેઝ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. જે ડોગ, ગોટ, શીપ અને હોર્સ જે છે એમાં રેઝિસ્ટન્સ પાવર છે ટ્યુબરક્યુલોસિસ માટે. મતલબ કે એને જે ટ્યુબરક્યુલોસિસ, માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ નામના છે ઓર્ગેનિઝમથી ડિઝીઝ થાય છે જેને આપણે ટીબી કહીએ છીએ. આ જે ડિઝીઝ છે આ જે એનિમલ છે એને નથી થતો. મતલબ કે ડોગ, ગોટ, શીપ, હોર્સ છે એને એ ડિઝીઝ નહીં થાય. જ્યારે હ્યુમન એન્ડ ગાનિયા પિગ્સ આર સસેપ્ટેબલ ટુ ઇટ. જ્યારે હ્યુમન જે પિગ છે એને સસેપ્ટેબલ છે, મતલબ કે એને ડિઝીઝ થશે. એટલે આ સ્પીસીસ ઉપર ડિપેન્ડ છે સ્પેશિયલ ઇમ્યુનિટી છે કે અમુક સ્પીસીસમાં એ ડિઝીઝ થશે, અમુકમાં નહીં થાય. ધેન રેશિયલ ઇમ્યુનિટી. Sometimes one race of species is susceptible to particular infection and other race is immune. આમાં પણ એવું જ છે, અમુક રેસ છે એ સસેપ્ટેબલ છે, અમુક છે એનાથી ઇમ્યુન છે, મતલબ કે રેઝિસ્ટન્સ છે એનાથી. સચ ઇમ્યુનિટી ઇઝ નોન એઝ રેશિયલ ઇમ્યુનિટી. આ ટાઈપની જે ઇમ્યુનિટી છે એને આપણે શું કહી શકીએ? રેશિયલ ઇમ્યુનિટી. અલ્ગેરિયન, ફોર એક્ઝામ્પલ, એમાં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે અલ્ગેરિયન શીપ્સ આર રેઝિસ્ટન્સ ટુ એન્થ્રેક્સ વાઇલ ડોમેસ્ટિક શીપ્સ આર સસેપ્ટેબલ ટુ ઇટ. રેસીસ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે કે જે અલ્ગેરિયન શીપ છે એને એન્થ્રેક્સ થઈ શકે, સોરી એને એન્થ્રેક્સ રેઝિસ્ટન્સ છે, વાઇલ ડોમેસ્ટિક શીપ્સ આર સસેપ્ટેબલ ટુ ઇટ, કે જે એનાથી સસેપ્ટેબલ છે, કે મતલબ કે એને જે એન્થ્રેક્સ ડિઝીઝ છે એ થઈ શકે. ઇન હ્યુમન ધેર ઇઝ અ સમ ડિફરન્ટ ઇન ટ્યુબરક્યુલોસિસ સસેપ્ટેબિલિટી. એના પછી હ્યુમનનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જે હ્યુમનમાં પણ જે ટ્યુબરક્યુલોસિસ ડિઝીઝ થાય છે એના માટે સસેપ્ટેબિલિટી છે. ધેર આર મેની ફેક્ટર્સ વિચ અફેક્ટ ધ રેશિયલ ઇમ્યુનિટી. રેશિયલ ઇમ્યુનિટીમાં ઘણા બધા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે. ડાયટ છે, જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે હ્યુમન હોય કે કોઈ પણ એનિમલ હોય એનું જે ડાયટ ચાર્ટ કેવો છે એના ઉપર પણ ડિપેન્ડન્ટ છે કે જેનો ડાયટ ચાર્ટ હેલ્ધી હશે એની ઇમ્યુનિટી વધારે હશે. ધેન આફ્ટર જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન. જીઓગ્રાફિકલ લોકેશન કેવું છે એનું એના ઉપર પણ ડિપેન્ડન્ટ છે. અને એન્વાયરમેન્ટ છે કે કેવા એન્વાયરમેન્ટમાં એ જોવા મળે છે એના ઉપર પણ ડિપેન્ડન્ટ છે. રિચ્યુઅલ્સ. ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમ્યુનિટી. Then the individual immunity, certain peoples of the same races are susceptible while the other are resistant to particular infection. કે સેમ રેસીસ ના હોય, સેમ સ્પીસીસ ના એનિમલ હોય તો અમુકમાં એ ડિઝીઝ છે જોવા મળશે, અમુકમાં નહીં જોવા મળે. એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન ઉપર ડિપેન્ડ છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ઇમ્યુનિટી કેટલી છે. જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો ઇમ્યુન પાવર વધારે હશે તો એને ડિઝીઝ થશે નહીં. ધેર ઇઝ અ વેરાયટીઝ ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમ્યુનિટી. જનરલ ફેક્ટર્સ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમ્યુનિટી. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમ્યુનિટી માટે કયા કયા ફેક્ટર છે રિસ્પોન્સિબલ છે? તો પેલું છે સ્કિન, બોડી ટેમ્પરેચર, ઇન્ટેસ્ટિનલ મ્યુકોસા, એજ અને વેજાઇનલ મ્યુકોસા, બરાબર. આ બધા ફેક્ટર છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમ્યુનિટી માટે. તો આજે હતું એ શું થયું? નેચરલ ઇમ્યુનિટી. નેચરલ ઇમ્યુનિટી માટે જે બધા અલગ અલગ ફેક્ટર છે એ. ધેન આફ્ટર એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી. તો એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટીમાં શું થશે? એ નેચરલ ઇમ્યુનિટી નથી. The acquired immunity, this immunity is acquired during the lifetime. આ ઇમ્યુનિટી એવી છે કે જે લાઈફ ટાઈમ દરમિયાન આપણે એક્વાયર કરશું, લાઈફ ટાઈમ ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. ઇટ કેન નોટ બી ઇનહેરિટેડ. આ જે ઇમ્યુનિટી છે કેવી છે? ઇનહેરિટેડ નથી. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી મે બી એક્ટિવ ઓર પેસિવ. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી છે એક્ટિવ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે અને પેસિવ ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે. એક્ટિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી. Active immunity is acquired by an individual in response to the introduction of microorganisms or their toxins into the body, and the cell of the body take part in the formation of antibody. Active immunity can be natural or artificial. જે એક્ટિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી છે એમાં શું થશે કે એક વખત કોઈ એન્ટીજન છે ને તમારા બોડી ઉપર અટેક કર્યું એટલે તમારા બોડી શું કરશે? એ એન્ટીજન સામે એન્ટીબોડી બનાવશે. એટલે એન્ટીબોડી ફોર્મેશન માટે એ પાર્ટ લેશે. ધ બોડી ટેક પાર્ટ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ એન્ટીબોડી. એટલે આ બોડી છે એન્ટીબોડી ફોર્મેશન માટે પાર્ટ લે છે, એટલા માટે આપણે એને કહીએ છીએ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. એક્ટિવ ઇમ્યુનિટીના પણ બે ટાઈપ છે, નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી અને આર્ટિફિશિયલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. તો એમાં પેલું છે નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી.
This is acquired by an individuals after an infection. જે નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી છે એ ક્યારે પ્રોડ્યુસ થશે કે જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર અથવા કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ છે એને એક વખત ઇન્ફેક્શન થઈ જાય અને પછી એમાંથી રિકવર થાય, વિચ ટર્મિનેટ્સ ઇન્ટુ અ રિકવરી ફ્રોમ ઓફ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઓર સબ ક્લિનિકલ ઇન્ફેક્શન આફ્ટર રેપ્યુટેડ એક્સપોઝર ટુ સ્મોલ ડોઝ ઓફ ધ ઇન્ફેક્ટિવ ઓર્ગેનિઝમ. એટલે એક વખત એને જે ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું છે એને એક વખત ઇન્ફેક્શન થયું એટલે એ જે એન્ટીજન છે એક વખત અટેક કર્યું છે બોડી ઉપર તો એને અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડી બની ગયા છે. જ્યારે સેમ એન્ટીજન જ્યારે બીજી વખત આવશે તો શું થશે, એ એન્ટીબોડી છે એના ઉપર અટેક કરશે. તો આને કહેવાય નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. એન્ડ ધેન આર્ટિફિશિયલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી, ઇટ મે બી એક્વાયર્ડ આર્ટિફિશિયલી બાય ઇનોક્યુલેશન ઓફ બેક્ટેરિયા. અહીંયા કેવું થશે કે નેચરલી કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું નથી પણ આપણે શું કર્યું છે કે જે કોઈ બેક્ટેરિયા છે, વાયરસ છે કે અધર કોઈ પ્રોડક્ટ છે એને આપણે ઇનોક્યુલેટ કર્યા છે બોડીમાં. પણ કઈ રીતે ઇનોક્યુલેટ કરવાના છે, લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઓફ એટેન્યુએટેડ વિરુલન્સ સ્પેશિયલી ઇન વાયરસ ઇન્ફેક્શન, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્મોલ પોક્સ વાયરસ કિલ ઓર્ગેનિઝમ. એટલે અહીંયા શું કરવાનું છે કે જે બેક્ટેરિયા કે વાયરસ આપણે બોડીમાં ઇનોક્યુલેટ કરવાના છે એ બેક્ટેરિયા કે વાયરસ છે કયા ફોર્મમાં ઇનોક્યુલેટ કરવાના, વીકન ફોર્મમાં અથવા એટેન્યુએટેડ ફોર્મ કહેવાય એને. મતલબ કે એનો જે વિરુલન્સ પાવર છે એ ઘટાડી દેવામાં આવે એટલે કે ઓર્ગેનિઝમ છે ડિઝીઝ કઝ કરે નહીં. ડિઝીઝ કઝ ન કરે પણ શું કરે, આપણા બોડીમાં ઇનોક્યુલેટ કરી એટલે એની અગેન્સ્ટમાં આપણા બોડીમાં શું જનરેટ થાય, એન્ટીબોડી જનરેટ થશે. ઓર્ગેનિઝમ્સ આર કિલ્ડ બાય હીટ કેમિકલ વિધાઉટ ચેન્જિંગ ધ એન્ટીજેનિક સ્ટ્રક્ચર ઓફ બેક્ટેરિયા ફોર કોલેરા વેક્સિન, ટાઇફોઇડ એન્ડોટોક્સિન. એટલે આ શું થશે કે વેક્સિન બનાવવા માટે એટલે શું થશે, આપણા બોડીમાં આપણે શું બનાવી છે એને અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડી. તો આ થયું આર્ટિફિશિયલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. એટલે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટીમાં ટુ ટાઈપ્સ, નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી અને આર્ટિફિશિયલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટીમાં શું થશે કે નેચરલી કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું હોય અને આપણા બોડીમાં એન્ટીબોડી જનરેટ થયા હોય. જ્યારે આર્ટિફિશિયલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટીમાં શું થશે, નેચરલી ઇન્ફેક્શન નથી થતું પણ આપણે આર્ટિફિશિયલી જે બેક્ટેરિયા કે વાયરસ છે એને આપણા બોડીમાં ઇનોક્યુલેટ કરવાના છે અને એન્ટીબોડી જનરેટ કરાવવાની છે. ધેન પેસિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી, જે ઉપરની બે ઇમ્યુનિટી હતી કેવી હતી, એક્ટિવ ફોર્મમાં હતી કે આપણા બોડી છે એન્ટીબોડી બનાવતું એટલા માટે આપણે કીધું એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી. ધેન પેસિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી, પેસિવમાં શું થશે, આપણા બોડી છે એન્ટીબોડી નહીં બનાવે, આપણે ડાયરેક્ટ એન્ટીબોડી છે એ આપણા બોડીને પ્રોવાઈડ કરવાના છે. તો પેસિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી, ઇન ધીસ કેસ an individual is immunized by prepared antibodies. શું કરવાનું છે, ડાયરેક્ટ જ એન્ટીબોડી આપવાનું છે. એન્ડ ધ બોડી સેલ ડુ નોટ ટેક એની એક્ટિવ પાર્ટ. બરાબર, અહીંયા કોઈ આપણા જે બોડી સેલ છે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ થશે નહીં ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓફ ઇમ્યુનિટી. મતલબ કે એન્ટીબોડી બનાવવા માટે આપણા બોડીના સેલ છે એ કોઈ પણ પાર્ટિસિપેટ કરશે નહીં, ડાયરેક્ટ જ એન્ટીબોડી છે એ આપણે આપવાના છે. તો પેસિવ ઇમ્યુનિટી કેન બી નેચરલ, આર્ટિફિશિયલ. તો આ ટાઈપની જે ઇમ્યુનિટી છે એને શું કહેવાય, પેસિવ ઇમ્યુનિટી. પેસિવ ઇમ્યુનિટીના પણ ટુ ટાઈપ્સ છે, નેચરલ પેસિવ ઇમ્યુનિટી એન્ડ આર્ટિફિશિયલ પેસિવ ઇમ્યુનિટી. નેચરલ પેસિવ ઇમ્યુનિટીમાં શું થશે, એનું એક્ઝામ્પલ છે ન્યૂબોર્ન બેબીઝ ઓફ ઇમ્યુન મધર આર ઇમ્યુન ટુ મોસ્ટ સ્પેસિફિક ઇન્ફેક્શન ડ્યુ ટુ ટ્રાન્સમિશન ઓફ એન્ટીબોડી ફ્રોમ મેટર્નલ બ્લડ થ્રુ પ્લેઝન્ટા ઓર થ્રુ મધર્સ મિલ્ક ડ્યુરિંગ ફર્સ્ટ ફ્યુ મંથ ઓફ લાઈફ, એટલીસ્ટ ફોર 3 to 4 month ઓફ લાઈફ. એટલે શું થશે, અહીંયા નેચરલ પેસિવ ઇમ્યુનિટી છે કે નેચરલી ઇમ્યુનિટી મળે છે અને પેસિવ ફોર્મમાં છે. એટલે કે આપણું જે બોડી છે એ કઈ એન્ટીબોડી બનાવવા માટે પાર્ટિસિપેટ કરશે નહીં. તો પેલું એનું એક્ઝામ્પલ છે નેચરલ પેસિવ ઇમ્યુનિટીમાં મધર્સ મિલ્ક, કે જે ન્યૂબોર્ન બેબી હોય છે મધર્સ મિલ્કમાંથી એને ડાયરેક્ટ એન્ટીબોડી મળે છે. અથવા બીજું એક્ઝામ્પલ છે એનું કે ટ્રાન્સમિશન ઓફ એન્ટીબોડી ફ્રોમ મેટર્નલ બ્લડ થ્રુ પ્લેઝન્ટા. એટલે પ્લેઝન્ટા થ્રુ જે મધર્સમાંથી જે એન્ટીબોડી ડાયરેક્ટ ચાઇલ્ડમાં અથવા જે ન્યૂબોર્નમાં આવે છે એ. બરાબર, તો આ શું થયું, પેસિવ ફોર્મમાં એન્ટીબોડી છે કે જે ડાયરેક્ટ એન્ટીબોડી છે એ ચાઇલ્ડમાં આવશે. ધેન આર્ટિફિશિયલ પેસિવ ઇમ્યુનિટી. આર્ટિફિશિયલ પેસિવ ઇમ્યુનિટીમાં શું થશે, ઇમ્યુનાઇઝેશન ઇન ધીસ કેસ ઇઝ પેસિવ. પેસિવ છે મતલબ કે બોડી છે એ પાર્ટિસિપેટ કરશે નહીં, ડાયરેક્ટ એન્ટીબોડી આપવાનું છે પણ આર્ટિફિશિયલ ફોર્મમાં એન્ટીબોડી આપવાનું છે. પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બાય ઇન્ફેક્શન્સ ઓફ સીરમ ઓફ એન એનિમલ ઓર હ્યુમન ધેટ હેઝ બીન એક્ટિવલી ઇમ્યુનાઇઝડ. શું કરવામાં આવશે, જે કોઈ પેશન્ટના સિરમમાંથી
એન્ટીબોડી બનાવવામાં આવશે. એ એન્ટીબોડી છે અલગથી સેપરેટ કરીને એન્ટીબોડી ડાયરેક્ટ જ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે. ધ સિરમ મે બી એન્ટીટોક્સિન, એન્ટીબેક્ટેરિયલ ઓર એન્ટીવાયરલ, કે જેને આપણે વેક્સિન કહીએ છીએ, કે જે ડાયરેક્ટ વેક્સિન છે એનું ઇનોક્યુલેશન કરવામાં આવે ત્યારે શું થશે? આર્ટિફિશિયલ પેસિવ ઇમ્યુનિટી. પેસિવ ઇમ્યુનિટી ઇઝ યુટિલાઇઝડ બેટર એઝ એ ક્યુરેટિવ મેઝર રેધર ધેન પ્રોફાઇલેક્ટિક. એટલે પેસિવ, જે આર્ટિફિશિયલ પેસિવ ઇમ્યુનિટીનો યુઝ ક્યારે થશે? વધારે પડતો ક્યોરેટિવ માટે, મતલબ કે કોઈને ડિઝીઝ થઈ ગયો છે અને ક્યોર કરવા માટે આ વેક્સિનનો યુઝ થશે, અથવા કે આર્ટિફિશિયલ પેસિવ ઇમ્યુનિટીનો યુઝ થશે. પ્રોફાઇલેક્સિસ માટે નહીં. પ્રોફાઇલેક્સિસ માટે શું હશે? એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી, કે આપણે જે ડિઝીઝ છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. ધેન હર્ડ ઇમ્યુનિટી. Herd immunity, the resistance offered by a herd or a community as a whole to spread of infectious disease is known as herd immunity. એટલે herd immunity માં શું થશે? કે જે કોમ્યુનિટી છે એના થ્રુ જે ડિઝીઝને રેઝિસ્ટ કરે છે એને કહેવાય herd immunity. This is of great public health importance. પબ્લિક હેલ્થ માટે આ વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. It depends chiefly on the general resistance of the whole community and the dose virulence of organism. આ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? કે જે આખું જનરલ કોમ્યુનિટી છે એનું ઇમ્યુનિટી કેટલું છે, અથવા કે એનું રેઝિસ્ટન્સ પાવર કેટલો છે. જો આખું કોમ્યુનિટીનો રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારે હશે તો ઓર્ગેનિઝમની કંઈ ખાસ ઇફેક્ટ થશે નહીં. અને ઓર્ગેનિઝમનો વિરુલન્સ પાવર કેટલો છે? જો ઓર્ગેનિઝમનો વિરુલન્સ પાવર વધારે હશે તો એ ઝડપથી ડિઝીઝ છે એ સ્પ્રેડ કરી શકશે. When the general resistance of majority of individuals in the community become low, the epidemic result. જો જનરલ કોમ્યુનિટીમાં જો એનો રેઝિસ્ટન્સ પાવર ઓછો હોય તો કઈ ડિઝીઝ થશે? એપિડેમિક ડિઝીઝ થશે, મતલબ કે ઝડપથી ફેલાશે ડિઝીઝ. એન્ડ માઇગ્રેશન ઓફ લેબર ફ્રોમ અ હેલ્ધી એરિયા ટુ epidemic area break the balance of the host parasites relationship causing an epidemic. When the general resistance remain high, જો રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારે હશે and the virulence of the organism is low, તો પેલી કન્ડિશન છે એનાથી ઓપોઝિટ કન્ડિશન છે એ જનરેટ થશે. મતલબ કે અહીંયા રેઝિસ્ટન્સ પાવર વધારે છે અને જે ઓર્ગેનિઝમનો વિરુલન્સ પાવર છે એ ઓછો છે, બરાબર? એટલે શું થશે? રેન્ડમ કેસીસ મે બી અકર, એટલે રેન્ડમ કેસ છે જનરેટ થશે, મતલબ કે થ્રુ આઉટ બધા આખા એરિયામાં છે એ ડિઝીઝ ફેલાશે નહીં. વિથ અ લાર્જ નંબર ઓફ કેરિયર્સ ઇન ધ કોમ્યુનિટી. કેરિયર્સ છે વધારે હશે પણ બધાને ડિઝીઝ થશે નહીં. નેચરલ એક્ટિવ ઇમ્યુનિટી ઇઝ ધ મેજર ઇમ્પોર્ટન્સ ફેક્ટર attaining extensive herd immunity. Therefore, a disease which is endemic gives a good herd immunity to the local population, whereas in migrants may have little natural active immunity to the infection. On the contrary, the population may have a low degree of the susceptibility due to high basic immunity as a result of operation of natural selection. When a disease is newly introduced in protected community, જ્યારે in protected community માં કોઈ ન્યૂ ડિઝીઝ છે આવશે, it has devastating result, એટલે બહુ ખરાબ રિઝલ્ટ આવશે એનું, મતલબ કે બહુ ઝડપથી ડિઝીઝ છે એ ફેલાઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, when measles were introduced in Fiji, Iceland in 1875, જ્યારે સૌથી પહેલા આઇસલેન્ડમાં જ્યારે measles disease છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ સૌથી પહેલા જ્યારે આવ્યો હતો ત્યારે it results in a severe epidemic. શું થયું? તો સૌ ઝડપથી ફેલાણો હતો ડિસીઝ એન્ડ ઇફેક્ટિંગ નોટ ઓનલી ચિલ્ડ્રન્સ બટ ઓલ એજ ગ્રુપ, કે જે ખાલી ચિલ્ડ્રન્સમાં નહીં પણ બધા જ એજ ગ્રુપના પીપલ્સમાં છે એ ડિસીઝ ફેલાણો હતો. અગેન ઇન ધ કેસ ઓફ પોલીમાયલિટીસ is આ જે સેકન્ડ ડિઝીઝ છે is when the children of the community are protected by immunization, કે જે આ ડિઝીઝમાં શું થયું કે ચિલ્ડ્રન્સ છે ને પ્રોટેક્ટેડ થયા કે ઇમ્યુનાઇઝેશનથી, મતલબ કે ઇમ્યુન પાવરથી. A considerable increase incidence of paralytic polymyelitis may be seen only in higher age group, મતલબ કે ચિલ્ડ્રન્સ છે એનાથી પ્રોટેક્ટ થઈ શક્યા જ્યારે હાયર ગ્રુપ એજ ગ્રુપ છે એને એ ડિઝીઝ થયો. મેજર એપિડેમિક being when there are high proportions of susceptibility in the community or new strain of virus affect the population. A high level of immunity is attained by natural active immunization, by disease artificial active immunization, by inoculation as in diphtheria. Artificially immunization which reduces the prevalence of disease in the community diminished
the opportunity of natural active immunization against it. Consequently, if the program of artificial active immunization is relaxed, there is a change in disease obeying reintroduced in susceptible population which widespread epidemic of the disease.